మూసీ సుందరీకరణ ఎలాంటి నివాస సముదాయాలు కానీ అపార్ట్మెంట్లు కూల్చకుండా కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి గత ప్రభుత్వం నిరూపించింది. ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించిన దాని మీద ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ మూసీ నిర్వాసితులకు సంబంధించి అయితే మూసీ ప్రాజెక్టులో భాగంగా వాళ్ళ ఇల్లులు కూలిపోతున్నటువంటి బాధితులు ఈరోజు నాగోల్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి మూసీ ప్రక్షాళనలో భాగంగా ఈ 5 కిలోమీటర్ల మూసీ బ్యూటిఫికేషన్లో భాగంగా ఇక్కడ నాగోల్లో జరిగినటువంటి అభివృద్ధిని చూస్తానికి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు. వాళ్ళు వచ్చి కూడా ప్లకార్డ్స్ కూడా ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తున్న మాట చూస్తున్నాం. మా బ్రతుకులు మూసి ముంచకపోయినా సుందరీకరణ పేరుతో ముంచాలని చెప్పేసి అదైతే వస్తున్నటువంటి సందర్భం. చూద్దాం మరి ఒకసారి ఏమనుకుంటున్నారు వీళ్ళు, ఎందుకు మూసి ప్రక్షాళన పేరిట లేకపోతే మూసి సుందరీకరణ పేరిట వాళ్ళ నివాస సముదాయాలు అపార్ట్మెంట్లు ఎందుకు కూలగొట్టాల్సి వస్తుంది ప్రభుత్వం అనే దాని మీద మాట్లాడేది కొంతమంది ఉన్నారు. మేడం ఏం పేరు మీ పేరు? मेरा नाम इंदिरा है। इंदिरा है क्या, कब से? मैं मधु पार्क से आई हूँ। मेरा ये कहना है कि जैसे पिछली सरकार ने देखिए नागौल में ऐसे बनाया है बिना फ्लैट उजाड़े, बिना किसी को उजाड़े, वैसे ही रेड्डी जी भी बनाए, रेवंत रेड्डी जी भी। क्यों हमको उजाड़ के बनाना चाह रहे वो? हाँ, ये बोल रहे हैं कि मच्छर आ रहा है, वो हमारी प्रॉब्लम है। कितने दिन से मूसी साफ करने को बोले, आप मूसी का सफाई नहीं करके हमारी सफाई कर दे रहे हो, ये क्या बात है भैया? कोई इंसान को उजाड़ करके, और तुम जब रिसोर्ट पहले क्या बोला कि ब्यूटी सरोवर बनाएंगे, महात्मा गांधी का स्टैचू लगाएंगे, फिर वो सक्सेस नहीं हुआ शायद, फिर दूसरा लगा दिए, हाइड्रा में जा रहा है। उससे पहले भी हाइड्रा का आया, वो हाइड्रा है ना मूसी है ना कुछ है ना क्या है, बस उनका ये इनकम का जरिया है और वो चाह रहे हैं कि हम हट जाएं और उनके पैसे बढ़े। इसके बाद शायद वो आएंगे नहीं, क्योंकि ऐसा काम कर रहे हैं। देखा इधर मूसी का ब्यूटिफिकेशन देखा हमने देखा, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। बल्कि अभी इसका कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ झंडा वंडा चढ़ाने का है वो नहीं कर रहे, उसके लिए पैसे नहीं है बोलते हैं। तो भैया इतना बड़ा वो करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जब तुम्हारे पास खाली झंडा चढ़ाने के लिए पैसे नहीं है तो हमारा घर उजाड़ दोगे तो हम दूसरी जगह कैसे जाके रहेंगे? अब बुजुर्ग आदमी, हम 65 साल के हो गए हैं, अब हम कैसे करेंगे काम? बताओ कहाँ जाएंगे, कौन से घर में जाएंगे? और पहली बात ये अच्छे से सुन लें कि हम हमारा घर छोड़ेंगे नहीं, आज छोड़े ना कल छोड़ेंगे, चाहे वो जो भी कर लें। अगर हम यही चीज़ रेवंत रेड्डी जी से बोलना चाहते हैं कि अगर वो हमारी जगह खड़े हैं तो क्या बोलेंगे? वो अपना घर दे देंगे? कभी नहीं देंगे, कभी देंगे नहीं, कभी देंगे नहीं, और हम भी नहीं देंगे। चाहे वो हमारा मर्डर कर दें या हमको मार डालें, उसके बाद ले लें, चाहे जो करना है ले लें, हम देखने आएंगे नहीं। मगर हाँ, जितने लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं ना, सबकी हाय ज़रूर लगेगी, ये मैं ज़रूर बोलूँगी। हम सबकी हाय ज़रूर लगेगी उनको, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। वैसे वो भी इंसान हैं, उनके भी दिल में कुछ तो होगा हम लोगों के लिए। हम लोग बुजुर्ग लोगों को बेघर करना चाह रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। उनको चाहिए कि डिसीजन बदलें और शांति से सोचें। गांधी जी भी हिंसा चाहते नहीं थे, वो भी चाहते थे कि मतलब सब लोग अच्छे रहें, ऐसे हैं। और उनके लिए अगर आप हम लोग को उजाड़ेंगे तो ना उनको कभी शांति मिलेगी, न जो बनाएगा उसको शांति मिलेगी। ये पक्की बात है और ना ये सक्सेस होगा। ठीक है రైట్. చూసినా మేడం ఎట్లా ఉంది బ్యూటిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు, ఇట్లా చేసుకోకుండా ఎందుకు మీ మీద పడుతున్నట్టు? అదేనండి, మేము కూడా అదే చూస్తున్నాము, చాలా బాగుందండి. మేము కూడా ఇదే కోరుకుంటున్నామండి. ఎవరి ఇల్లులు కూలగొట్టకుండా ఇదే విధంగా చేయాలని, ముందు ప్రభుత్వం ఏ విధంగా చేసిందో వాళ్ళు కూడా ఇదే విధంగా సుందరీకరణ చేయాలని మేము కూడా. మీరు కూడా ఎంపీఆర్ నుంచి వచ్చారా? లేదండి, మేము హైదర్షా కోట పీజీ కాలనీ నుంచి వచ్చామండి. మీరందరూ కూడా మేము అందరం అక్కడి నుంచి వచ్చాము. మీరు కూడా బాధితుల నోటీసులు వచ్చిందేనా? మేము కూడా బాధితులమేనండి. ఎందుకు మరి ఈరోజు గత 2 సంవత్సరాల నుంచి మేము బాధితులమేనండి. అంతేనా? అవును. అంటే ఏం చెప్తున్నారు అసలు, దేనికోసం అంటున్నారు? దేనికోసం అంటే బ్యూటిఫికేషన్ కోసం అంటే మూసీని సుందరీకరణ చేయడానికనే. ఇదే మూసీ సుందరీకరణ ఇక్కడ కూడా జరిగింది మేడం, ఇక్కడ కూడా జరిగింది. బట్ ఒక్క ఇల్లు కూడా ఇక్కడ కూలిపోలేదు. మరి మీ దగ్గర మాత్రం ఎందుకు వస్తుంది? అదే మేము అడుగుతున్నామండి. మా దగ్గర ఎందుకు ఇల్లు కూలగొట్టి ఎందుకు చేస్తున్నారని మేము అడుగుతున్నాం. ఈ విధంగా చేయొచ్చు కదా, ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా చేయొచ్చు కదా, మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టి ఎందుకు చేస్తున్నారని మేము కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారిని అడుగుతున్నామండి. లోకల్ లీడర్లు ఇప్పుడు చెప్పాలి సమాధానం, ఇప్పుడు కదండి అడుగుతున్నాం మేము. మాకు సమాధానం చెప్పాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నామండి. మరి ఏం చెప్తారు? ఏం చెప్తున్నామండి, ఇప్పుడు ఎవరి ఇల్లు కూలగొట్టకుండా కూడా చెయ్యొచ్చు అని ఇక్కడే ఉంది. ఎక్కువ దూరమే రావాల్సిన లేదు, నాగోల్ రావాల్సిందేనండి. హైదర్షా కోట నుంచి నాగోల్ వస్తే ఇక్కడ ఏ విధంగా ఇక్కడ సుందరీకరణ జరిగింది అనేది ఆయనకి తెలుసు. మరి ఇదే పరిగణలో తీసుకొని ఆయన ఈ విధంగా చేయాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం. మొత్తం పోయొచ్చురా, చూసొచ్చామండి. బ్యూటిఫికేషన్ అయినట్టు అనిపించిందా? బ్యూటిఫికేషన్ అయినట్టే కదండి. ఇప్పుడు వచ్చి ఆయన 2 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తానంటే కానీ ఈ రోజు వరకు మూసిలో కనీసం ఒక కాగితం వేరే ప్రసక్తే లేదండి. పూడికి కూడా తీయట్లేదు, ఎలా ఉన్నానది అలాగే ఉంది. 2 నోటీసులు వచ్చినాయి మాకైతే అంటున్నారు ఖాళీ చేయండి,
కడతామండి, మేమేమో గాంధీ గారి స్టాట్యూ కడతామని మాకైతే ఇంకా నోటీసులు అయితే రాలేదండి. ఈ పేపర్లో వచ్చిన వాటి ప్రకటనల ప్రకారమే మేము వస్తున్నామండి. రైట్, ఈ మేడం తోడు మాట్లాడదాం. మీది కూడా అంతేనా? మీకు నోటీసులు వచ్చారా? అవునండి. ఎవరిని కదిలిస్తే అదే బాధ ఉంది. ఏంది మరి ఎందుకట ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి మీద ఎందుకు కొట్టారు? ఏమండి అయినా బాపుఘట్ అంటే గాంధీ బొమ్మ ఆల్రెడీ ఉంది కదండి, అది మెయింటైన్ చేయమని చెప్పండి ముందు. ఇక్కడ పెట్టి ఏం చేస్తారు ఇంకా maintain? 5,000 కోట్లతో కడితే దానికి పెద్ద కనపడుతుంది కదా అని మరి మేము ఇక్కడ పోవాలండి మరి, ఆయన 5 కోట్లు పెడితే ఒక చిన్న గూళ్ళు వేసుకొని కూర్చోండి. ఆయన ఇల్లు ఇవ్వనండి మరి, ఉంటాం మరి. ఆయన ఇల్లు ఇస్తే మేము అక్కడ పోయి ఉంటాం. మొన్న పెద్దగా ఇట్లా గోడలు కూడా లేపారు. మరి ఒకసారి అడగండి మరి ఆయన ఇల్లు ఇస్తాడేమో. అదే అడిగేది అదే మరి, మేము మా ఇల్లు అడిగినప్పుడు మరి మాకు కూడా ఇవ్వండి, మాకు మీ ఇల్లు ఇవ్వండి మరి. మీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అందరి మేము మా పబ్లిక్ ఇచ్చేస్తే మీరు వచ్చేసి అక్కడ ఉండండి మరి. మీ బిల్డింగ్లు కట్టుకుంటారో, అపార్ట్మెంట్స్ కట్టుకుంటారో, మాల్స్ కట్టుకుంటారో, ఏం చేస్తారో మీరు అక్కడ వచ్చి ఉండండి. ఎందుకమ్మా ఇంత గోస? ఎవరన్నా ఏమైనా కట్టే ప్రయత్నం చేస్తారని ఈయన మొత్తం కొలగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తుండేది. ఏ కదండి, మేము కూడా ఇప్పుడు సీనియర్ సిటిజన్సే కదా, మాకు అట్లా ఇల్లు వదిలేయమంటే ఇట్లా మేము ఇక్కడ పోయి చూసిరా ఈ బ్యూటిఫికేషన్ చూసిరా? ఇక్కడ బాగుంది, ఇలా చేస్తే మాకు కూడా ఏమో అభ్యంతరం. మరి ఇలా చేయకుంటే ఇంకేం ఏ విధంగా చేస్తారట? ఏమో మరి ఆయన ఇంకేం చేస్తాడో మరి ఏమో అర్థమైతలేదు. వచ్చిన నుంచి మాకైతే సుకునే లేదు. 2 years నుంచి తను సీట్ మీద వచ్చిన నుంచి మాకు అసలు సుకునే లేదు. రైట్, ఓకే మేడం. మీరు కూడా అక్కడ నుంచి వచ్చిరా? అక్కడి నుంచి మీది అంటే ఇల్లు అంటే అపార్ట్మెంటా లేకపోతే మామూలు ఇల్లే అండి, 4 floors. 4 floors? కొత్తగా కట్టినాము, గృహప్రవేశం అయిపోయింది, ఈయన స్టార్ట్ చేసిండు. అంతేనా? ఇప్పుడు పర్మిషన్లు అన్నీ ఉన్నాయా? అన్ని ఉన్నాయి, మొత్తం టోటల్ గా పర్మిషన్ ఉంది, అన్ని మున్సిపల్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఏమేం పర్మిషన్? మాది 50 meters తర్వాతనే ఉంది, బఫర్ గాని లేదు, FTL లేదు, FTL లేదు, బఫర్ లో లేదు. ఎందుకు మీ 4 ఫ్లోర్ల బిల్డింగ్ రేవంత్ రెడ్డి కన్ను ఎందుకు కొట్టదు? ఆయనకు ఈ ఏరియా మీద కన్నుబడింది, ఇది కాస్ట్లీ ఏరియా, మంచి ఏరియా, ఆ ల్యాండ్ కోసం తీసుకుంటుండ అంతే, ఏం డెవలప్మెంట్ కోసం కాదు తీసుకునేది. ఆయన ఏమైనా చేసుకోవాలంటే వాళ్ళ ఇంటి మీద చేసుకోమనండి, ఆయన ఇల్లు ఎక్కడుందో అక్కడనే కట్టుకోమనండి, ఇక్కడ వీళ్ళందరినీ వదిలిపెట్టమనండి. ఎందుకమ్మా మరి ఈరోజు ఇంత మూసీ బ్యూటిఫికేషన్ పేరిట ఇంతమంది రక్తపు కన్నీరు, ఇంతమంది ఆత్మ ఘోషాన్ని కూడా ఎందుకు తీసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఆయనకు? ఆయనకు ఫ్యూచర్ లేదు, అంతే. అందుకోసము ఆయనకు రాత ఇట్లా రాసినట్టుంది, అందరితో తిట్టించుకోవాలి అని. డెవలప్మెంట్ కోసం చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా చేయరు, మంచి చేసి ప్రజలకు ఏదైనా నెక్స్ట్ టైం రావాలని చూస్తారు. ప్రతి ఒక్కరిని ఏడిపిస్తుండు. భయపెట్టిస్తే భయపడి రేపొద్దున లోట్లు వేస్తారేమో. ఎవరికి భయపడతాం? ఎందుకు భయపడతాం? అన్నీ ఉన్నాయి మాకు. ఇల్లు పోయిన తర్వాత భయపడిపోతే ఏం చేస్తారంటే? భయపడం వస్తే తన్నుతాం, వాడు వస్తే వాడిని నలగదంచుతాం ఆడికి వస్తే. బేసికల్ గా మీకు బఫర్ లో లేరు, మీరు దేంట్లో లేరు, అన్ని తీర్ల వచ్చిండు అనుకో వాడిని తన్ని ఏమైనా చేస్తాం. అంతేనా? ఇబ్బంది కాదంట. బేసికల్ మీ ఆవేదన నేను అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే పర్టికులర్ ఏమని చెప్తున్నారు దాన్ని? ఎందుకు మీరు ఖాళీ చేయమంటున్నారు అపార్ట్మెంట్? ఎందుకు మీరు వదిలిపెట్టుకోండి? ఎందుకంటే ఆ ఏరియా మంచిగా ఉంది, ఆ ఏరియా మొత్తం తీసుకోవాలి. అట్లాంటప్పుడు హైటెక్ సిటీ కూడా మంచిగా ఉందండి, అక్కడ తీసుకోవచ్చు కదా. అది ఆల్రెడీ అందరి పెద్ద పెద్దోళ్ళై ఉంటాయి, ఆడు తీసుకోనికి వీలు ఉండదు. ఇక్కడ చిన్నోళ్ళు ఉండరు కదా, వాళ్ళ మీద పడితే సరిపోతుంది అనుకున్నాడేమో. ఎవరు చిన్నోళ్ళండి? చిన్నోళ్ళు ఎవరు ఉంటారు? ఏం లేదు, ఆయనకు ఒక అదేదో సామెత ఉంది కదా, ఒక పెద్ద పామును చీమలు చంపేస్తాయని, అలా అంతేనా? అంతే. వాళ్ళ ఆవేదన మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది అంటే చూడండి, అంటే వాళ్ళ 4 ఫ్లోర్లు కట్టుకొని కష్టార్జితంతో చేసుకుంటే ఈరోజు మా పరిస్థితి ఏంది ఇంత దారుణంగా తయారైందని